Going for pilgrimage to holy places has nothing to do with the truth. It is a religious exercise for the people of ordinary consciousness. पवित्र स्थली गुड़ी को तीर्थयात्रा जीवा विषयटी परम सत्य सहित कौन संपर्क ना साधारण चेतना लोक मान एक धार्मिक अभ्यास एटा श्री अरविंद ये बाणी कहते चेंज योर कॉन्शियसनेस फॉर द वर्ल्ड टू बी सेव्ड पृथ्वी पई तुम निज चेतना को परिवर्तन कर जा फल सुरक्षित रहा माँ कहते परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम आ प्रणाम कार्यक्रम आरंभ चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति पृष्ठ संख्या रही 333 और 334 आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलते आम राउरकेला स्वप्न आपा को अनुरोध करवा अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करिबो समस्ते साइलेंस मां सावित्री बुक 3 कैंटो 3 the book of the Divine Mother, the house of the Spirit and the new creation, R is the intuition of a bliss to which some move tranquility was the key. It persevered through life's huge emptiness amid the blank denials of the world. It sent its voiceless stare to the unknown. It listened for the footsteps of its hopes, returning through the void immensities. It waited for the fiat of the word that comes through the still self from the Supreme. End of Canto 3, Canto 4. The vision and the boon. Then suddenly there rose a sacred star amid the lifeless silence of the void. In a solitude and an immensity, a sound came quivering like a lost footfall, heard in the listening spaces of the soul. A touch what throbbed his fibers with delight. Influence had approached the mortal range. A boundless heart was near his longing heart. A mystic form enveloped his earthly shape. All at her contact broke from silent chill. Spirit and body thrilled, identified, linked in the grasp of an unspoken joy. Mind, members, life were merged in ecstasy, intoxicated as with nectarous rain. His nature's passioning stretches flowed to her, flashing with lightnings, mad with luminous wine. All was a limitless sea that heaped to the moon. A divinizing stream possessed his veins. His body self awoke to spirit sense. Its nerve became a burning thread of joy. Tissue and flesh partook beatitude. A light, the dawn unplumbed subconscious caves, thrilled with the prescience of her longed for trade, and filled with flickering priests and praying tongues. Even lost in slumber, mute, inanimate, his very body answered to her power. The one he worshipped was within him now, flame pure, ethereal, face, a mighty face. At
appeared, and lips moved by immortal words. Lids, wisdom's lids, drooped over rapturous orbs. Lid, wisdom's lips, drooped over rapturous orbs. धन्यवाद आपा एतबेले जाए आमे मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करथिले। बर्तमान समय होछि कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा। आज रो कार्यक्रम रे प्रभु मां के चरण कमल रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा पई चलंतु आमे बारिपदारो ओम ज्योति भाई को अनुरोध करिबा। भाई आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां के चरण कमल रे अर्पण करंतु। भाई भक्ति प्रदीप जली दियो प्रभु हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा कोटि जन्मर अज्ञान तिमीरा कोटि जन्मर अज्ञान तिमीरा हे जन्मे हे दूर भक्ति प्रदीप जली दियो प्रभु हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा जीवन मोहर बीती जाऊ प्रभु तब अर्चना पाई अतीतर जेते कड़ू सकाळीमा आखिनीरे देवी धोई इतिकी मिनती श्री चरणे तव इतिकी मिनती श्री चरणे तव जणाउछि निरंतर भक्ति प्रदीप जली दियो प्रभु हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा तुम बिना मोरा नहीं अनगति कर मते परित्राण तुमे न रखिले जीवन मोहर हेव निश्चय अकारण तुम नाम धरी हेले जीवितरी तुम नाम धरी हेले जीवितरी ए संसार पारवारे भक्ति प्रदीप जली दियो प्रभु हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा कोटि जन्मर अज्ञान तिमीरा कोटि जन्मर अज्ञान तिमीरा ए जन्मे हे दूर भक्ति प्रदीप जली दियो प्रभु हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा हृदय मंदिरे मोरा। धन्यवाद भाई एते सुंदर एवं हृदय स्पर्शी प्रार्थना निश्चित रूप आम समस्त हृदय को स्पर्श कर
କୁନି ये जो कुनी हृदय बोलते कहबे विशाल हृदय आपण कुनी भाईटी आमर किंतु चेतना प्रबल चेतनार विस्तार चेतन जो भली भाव आपण नहीं सब वंदना परिवेशन करती प्रदान करती माँ पाखे तो गोटे मन प्राण हृदय को स्पर्श कर जाए एवं से प्रभु कृपा दिव्य कृपा चरी जाए प्राय समस्त कुषाण भितर प्रभुंकर से चेतना भरी जाए जो चेतना कि आमर डाउन थाए निश्चेतना भितर आम जो थाऊ से उद्बुद्ध करने वंदना आपण बहुत हमको सहायक हुए आज जो वंदनार जो भाव थिला ये जन्म जन्मांतर आमर जो निश्चेतना भितर बुड़ी रही केते पाप करिछु केते केते जे को भितर आम अच्छु हे प्रभु प्रभु पाखे आप निवेदन कर परम प्रभु पाखे जे भक्ति प्रदीप हृदय भितर जाली दिए प्रभु ये कोटि जन्मर जहाँ सब रही सब माने जो अंधार रही डूबी जीव एवं आमर ये समस्त समग्र चेतनाटी जो निम्न चेतन आम जो अच्छु ता रूपांतरित हुई दिव्य चेतना रूपांतरित हम प्रभु तुम्हें ही दया कर तुम्हें जदि दया न कर ए जन्म केते जन्म आमर बीती जाइए अकारण है जन्म भी अकारण हो तेणु आम ए जन्मटाक आम अकारण ए जीवनटाक आम अकारण करने को दबा नहीं प्रभु को आम अनवरत प्रार्थना करवा नाम जप करवा वंदना नाम जप कथा भी कही बहुत सुंदर भाव सहित ये वंदना टी आप प्रदान कर एकदम माने गोटे भक्तिमय परिवेश टी सृष्टि कर धन्यवाद भाई यही आसतु सब सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करूँ एवं आम समस्त को प्रभु माँ चरण कमल उन्मिलित कर रखु पुणी थे धन्यवाद समय वर्तमान आम माँ से शक्तिर कथा जो शक्ति के आमको हम चेतना को रूपांतरित कर माँ से अजस्र शक्ति को आम आवाहन करुचे श्री अरविंदर मातृसंहिता स्वाध्याय आलोचना द्वारा प्रभु श्री अरविंदर मातृसंहिता को धारावाहिक भाव आलोचना और स्वाध्याय कर चली आमर अति प्रिय केन्द्रापड़ारू उर्मिला आपा कंटिन्यू डिस्कशन रही रक्षा कवचर कथा आलोचना होची गत थर तार पार्ट 1 थिला आज तार पार्ट 2 रक्षा कवच द्वितीय भागटू से आलोचना करेंगे तृतीय अध्याय मातृसंहिता तृतीय अध्याय बाबा को आम अनुरोध करवा उर्मिला आपा केन्द्रापड़ा को रक्षा कवचर द्वितीय पार्ट 2 से आलोचना करेंगे और मातृसंहिता को आलोचना और साधक को कार्यक्रम को आगे ने उर्मिला आपा केन्द्रापड़ा अपा करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। आज शुभ संध्यारे ऑनलाइन पाठचक्र जोग देती आमर समस्त परम आत्मीय मातृ संतान भाई भौणी मान को मो हृदय श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। मातृ संहिता तृतीय अध्याय जीवन रक्षा कवच संपर्क रे आमर आलोचना होची। तृतीय अध्याय जीवन रक्षा कवच स्वरूप दिव्य जननी करुणार अपरिहार्य आवश्यकता संपर्क रे पर्यायक्रमिक आलोचना रे आमे उपनीत होइछे। जीवनर सामग्रिक क्षेत्र रे समस्त ऊणा को भरणा करि पारुथिबा से अनन्य सामर्थ्यतिर नाम होची करुणा। प्रथम अध्याय जीवनर लक्ष्य संपर्क रे आमको सूचना दिया जाइछि। से लक्ष्य प्राप्ति पाई मातृ करुणा अपरिहार्य। जीवन और जोग हेउछि परस्पर अभिन्न और अविच्छिन्न। समग्र जीवन यात्रा ही जोग यात्रा। सेथिपाई श्री अरविंद कहिसंती ऑल लाइफ इज जोग। এই যোগ জীবন सर्वदा संघर्षपूर्ण। मानव जीवनर श्रेष्ठतम लक्ष्य हेउची निजकु संकीर्ण ससीम क्षुद्र चेतना मध्यरु मुक्त करी
ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ବିସ୍ତୃତ ଚେତନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା। ମାନବୀୟ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଯୋଗମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଅର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶାଳ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଏଠାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପଥ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୂତ୍ର ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ପଥଟି ହେଉଛି କିଏ? ନା ସେ ପଥଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ନୁହେଁ, ଯାହା ଉପରେ ଧୀରମନ୍ଥର ପଦପାତରେ ଏକ ନିରାପଦ ନିରୁପଦ୍ରବ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମ, କଣ୍ଟାଧଣ୍ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଡ଼ା ବାଟ। ସାଧକ ତାର ଆନ୍ତର୍ଚେତନାର ପ୍ରେରଣାରେ ଏହି ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ପାଠଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୀଠ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଯେଉଁଠି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କରୁଣା ଝରି ଆସୁଥାଏ। ସେହି ସୂତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାତୃ କରୁଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ଯୋଗଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଠରେ, ଆମ କଣ୍ଠରେ, ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତନ୍ତ୍ରୀରେ ମନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଥିବ ସେହି ମହାନ ସର୍ବଜୟୀ ମନ୍ତ୍ର। ମାତୃନାମ ସ୍ମରଣ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ। ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଯାହା ଆମ ଯୋଗ ଜୀବନର ମହାବେଦ ସ୍ୱରୂପ। ମନେ ପକେଇବା ସେଦିନ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା। ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗ ଯୁଗର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ମାନବ ଏଷଣାର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଜାଗତିକ ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ଦୁରୂହ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସୁମହାନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ମହାକାବ୍ୟର କାଳଜୟୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ Here must the traveler of upward way, for daring hell's kingdoms wind the heavenly route, pause or pass slowly through the perilous space, a prayer upon his lips and the great name. ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥେ ଚାଲିବାକୁ ଏଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଥ ଯାତ୍ରୀ ତେବେ ବାନ୍ଧଇ ସାହସ, ତେବେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସିଏ ଅଟକୁ ଟିକିଏ ଅବା ଚାଲିଥାଉ ଅତିକ୍ରମୀ ଧୀର ପଦକ୍ଷେପେ। ଓଷ୍ଠେ ତାର ଲାଗିଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ, ସେ ନାମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର। ସେହି ନାମ ରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରର କାଳଜୟୀ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। Arousing consciousness in things inert, he imposed upon dark atom the dumb mass.
a diamond script of the imperishable inscribed on the dim heart of fallen things. ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ବୁକେ ଜଗାଇ ଚେତନା ଅନ୍ଧକାର ଅଣୁ ଆଉ ମୁକ୍ତପିଣ୍ଡ ପରେ ଛାପିଲେ ସେ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ହୀରକର ଲିପି। ପତିତ ବସ୍ତୁର ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୃଦୟ ଖୋଦନ କରିଲେ ମୁକ୍ତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଏକ ବନ୍ଦନାର ଗୀତି। ଆଉ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଭିତ୍ତିସମ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଏକ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଭିତ୍ତିସମ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଏକ। ସେଇ ଅଭୟଦାୟିନୀ ମାତୃନାମ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ। ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଆବାହନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତୟନ। ଚରମ ମୁକ୍ତିଦାତା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି the experience you had of the power of the name and the protection is that of everyone who has used it with the same faith and reliance. To those who call from the heart for the protection, it can't fail. ନାମ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁମେ ପାଉଛ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁରକ୍ଷା କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, yes, I am always with you, but you must never forget to call me, for it is by calling me that the presence becomes effective. ହଁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି, ମାତ୍ର ତୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, କାରଣ ମୋର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ। ମା ଅଭୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, why fear when I am here? Love me in everything, love me in every being. ତୁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମୋତେ ହିଁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ଭଲ ପାଇ ଚାଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରକ୍ତି ଓ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନନାଥ ତାରୟତ ଜସ୍ତୁ ସ ମନ୍ତ୍ର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ମନନାଥ ତାରୟତ ଜସ୍ତୁ ସ ମନ୍ତ୍ର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନନ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ତାକୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ତାହା ଆମ ଚେତନାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନିଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦିଏ। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ସେହି ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟକୁ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅବଚେତନା ଉପରେ, ଜଡ଼ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସଂଗଠନକାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଅଛି, ଯାହା ସେହି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାମକୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ସେ ହିଁ ସାଧକ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବାଚ୍ୟ ଓ ବାଚକ ରୂପରେ ଅଭିନ୍ନ। ସେହି ନାମ ରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ବାଚିକ ବା ମାନସିକ ହେଇପାରେ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧକର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜପ ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇ ଉଠେ। ସମର୍ପଣ ଓ ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୁଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାରରୁ ସାଧକ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ମାତୃଶକ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି। ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସାଇକିକ୍ ଫାୟାର within must be lit, into which all is thrown with the divine name upon it। ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ନାମ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଜପଯଜ୍ଞର ମହତ୍ଵ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ ଏହି ମାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଜପଯଜ୍ଞ ହିଁ ସମାହିତ ହବ। କାରଣ ଜପଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞାନାଂ ଜପଯଜ୍ଞ ଅସ୍ମି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଜପଯଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଜପଯଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଚାହଁ, ମାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି। ମାଙ୍କର ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମା ନାମରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିର ମହିମା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, The function of mantra is to create vibrations in the inner consciousness that will prepare it for the realization of what the mantra symbolizes. It is supposed indeed to carry within itself। ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପାଇଁ ମା ନାମ ହିଁ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର। ଅବ୍ୟର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଦାୟକ ମା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ସ୍ମରଣର ଏକ ଫଳଶ୍ରୁତି, ଏକ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ MP ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଲିଖିତ ବିବରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମା ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ବ୍ଲେସିଂସ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରାୟ 1000। ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡିରେ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଜଣେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ଲେସିଂସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ। ସେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପକୁ ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ଛୋଟ ଝିଅଟି ତାକୁ ସହଜ ଲାଗେ ବାରମ୍ବାର ମା ନାମ ଜପ କରିବା। ଧାଡି ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ଅନୁଭବ ହେଲା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମା ମା ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଥା ଟେକି ଦେଖିଲା ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ ତା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, କରୁଣା ଝରି ପଡୁଛି ସେଥିରୁ। ମା ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନୁଚାରିତ ମନ୍ତ୍ରର ଆହ୍ୱାନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଆନ୍ତର ଜପ ଥିଲା, ମା ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହା ତ
ମାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ଭୂମା ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ସହଜରେ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନା, ବୁଝିପାରୁନା। ଏହାର ଅଜସ୍ର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହି ସୀମିତ ପରିସରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ଅନୁଭବର ବାସ୍ତବ ବିବରଣୀ ଆମେ ସୁଧା ସମାଚାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସମାଚାର ନାମକ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପାଇପାରିବା। ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମା କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କେବଳ କହିବି, ମାନେ ସାଧକ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଆଦିବାସୀ ଡାକୁ ମାନଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସାଇକେଲଟି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ହଠାତ୍ କେତେ ଜଣ ଡକାୟତ ତାଙ୍କୁ ବେଢିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଇକେଲରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ। ସେମାନେ ହାତରେ ଗୋଟେ ତରବାରୀ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ କାନ୍ଧ ଉପରେ ସେ ତରବାରୀର ଚୋଟ ପକେଇଲେ। ସେ ଚୋଟ ପକେଇବା ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଅଚେତ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଗଲେ। କେବଳ ଅଚେତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ମୋ ହାତ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତୁମ ହାତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତୁମ ହାତର କାନ୍ଧ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଞ୍ଚୁଡା ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ କେମିତି ସେଠିକି ଗଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ କଥା ରହସ୍ୟମୟ। ଆଉ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତରବାରଟି ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମା ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି, ତରବାରୀ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପଛପଟଟା ବାଜି ଯାଇଛି କାନ୍ଧରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣୀ ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବା ବା ବୁଝିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି, ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉକ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ରିଡ୍ ଦ ମଦର। ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟତା ଦେଇପାରେ। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ମରଣର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ପାଠଚକ୍ର ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରବେଶର ସୂତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପଥ, ସୂତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ସେହି କରୁଣାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତିରୁ ପାଇପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ when all seems lost that all can be saved. When you have lost confidence in your personal power, then you should have faith in the divine grace. ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ପକାଇବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବତ କୃପା ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦେଇଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। Have faith in the divine grace in spite of everything. It will lead you to your true goal, the divine. ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯିବ। We must learn to rely only on the divine grace
and to call for its help in all circumstances, then it will work out constant miracles. ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ अलौकिक घटना घटाई पारिब। The Supreme hath sent His grace into the world to save it. परम चेतना परम प्रभु तांकर कृपा को ही पृथ्वी को प्रेरण करछंती ताको रक्षा करिया पय। The grace works equally for all, but each one receives it according to his sincerity. It does not depend on outward circumstances, but on sincere aspiration and openness. ये जो दिव्य कृपा समस्त समान भाव में क्रिया करे, पापर अंतर करे ना, किंतु प्रत्येक किभली भाव में ग्रहण करती ना निजर निष्ठा अनुसार। यह कौन सी बाह्य परिस्थिति उपर निर्भर करे ना, केवल निर्भर करे आमर आस्पृहारे केते निष्ठापरता अच्छी एवं आमे केते उन्मुक्त मां प्रति। इट इज इन proportion to our trust in the divine that the grace can act for us and help. आमर विश्वासर अनुपात अनुसार दिव्य कृपा कार्य करिथाय ओ हमकु सहाय्य करथाय। When in your life you meet with a hardship, take it as a grace from the Lord, and indeed it will become so. जीवन पथरे जेतबेले कठिनतार सम्मुखीन होउछ सेतबेले तुमे दिव्य कृपा को ग्रहण करि नियो एवं भगवान से दिव्य कृपा बोली ग्रहण करि नेले से असुविधाटी को से कृपा ही परिणत हो जाए। All depends on what you want. सब कुछ निर्भर करे कौन तुम्हें चाहुच। If you want yoga, take all that happens as the expression of the divine grace leading you towards your goal, and try to understand the lesson that circumstances give. सब किछि निर्भर करे तुम चाहिबा उपरे। जदि तुमे जोग करिबा को चाहो, जहा किछि घटुछि ता दिव्य कृपार ही परिप्रकाश बोली ग्रहण कर। यह तुमको तुमर लक्ष्य अभिमुखे नहीं चलुछि एवं सही परिस्थिति तुमको कौन शिक्षा देउछि ता बुझिया पई चेष्टा कर। People believe that the grace means making everything smooth for all your life. It is not true. लोके विश्वास करନ୍ତି जे कृपार अर्थ होछि जीवन को सहज सुगम साबलील करी गढ़ी तोलिबा। वास्तव में यह सत्य नुहे। The grace works for the realization of your aspiration, and everything is arranged to gain the most prompt, the quickest realization. कृपा तुम आस्पृहार उपलब्धि दिगरे कार्य करे एवं प्रत्येकटी सुसंगठित होई थाए तत्काल आउ द्रुततम उपलब्धि हासिल करिया पाई। The grace, how to receive it? से दिव्य कृपा को आमे किपरि प्राप्त करि परिबा? श्री अरविंद कहंती, the divine grace is something not calculable, not bound by anything the intellect can fix as a condition, though ordinarily some call aspiration, intensity of the psychic being can awaken it, yet it acts sometimes without any apparent cause even of that kind. भगवत कृपा हेउछि एपरि किछि जहा संबंध रे हिसाब किताब करा जाए नहीं। बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट हेउथिबा कौनसी शर्त द्वारा यह आबद्ध नुहे। जदिओ साधारण भाव में किछि आह्वान अभिप्सा चैतसतार प्रगाढ़ता यह जागृत करि पारे, तथापि बेले बेले किछि कारण व्यतीत यह काम करिथाय।
ଏପରି କୃପାକୁ କୁହାଯାଏ ଅହେତୁକି କୃପା। ଗ୍ରେସ୍ may sometimes bring undeserved fruits, but one can't demand grace as a right and privilege for them, for then it would not be grace. ଭଗବତ କୃପା ବେଳେ ବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନଥିବା ଫଳାଫଳ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଗବତ କୃପାକୁ ତୁମର ଅଧିକାର ଓ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଭାବରେ ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ହେଲେ ତା ଭଗବତ କୃପା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମା କହନ୍ତି, it is certain that for someone who has desires, when his desires are not satisfied, it is a sign that the divine grace is with him and wants through experience to make him progress rapidly. ଯାହାର କିଛି କାମନା ବାସନା ରହିଛି ଓ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବତ କୃପା ତା ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଚାହେଁ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମନା କରୁଛେ ତାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ କୃପା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାମନା ବାସନା ଯଦି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ହେଇଯିବା। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବତ କୃପାର ଶକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ମା କହନ୍ତି, people are not aware of the workings of grace except when there has been some danger, but never do they think of being grateful when they are well, and yet that is a much greater miracle. କିଛି ବିପଦ ନ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ କରୁଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବି ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାରିତା। ଭଗବତ କୃପାର ଚମତ୍କାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ତଥା ସେହି କୃପାର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କାହିଁକି ଏ କୃପା ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ? ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସାରବସ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଇଁ। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ କରୁଣା ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ। ଏଠି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସମର୍ପଣ। ଏଇଥିରେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଗଠିତ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେ ତ ନିଜେ ପରମ କାରୁଣିକ, ଦୟାର ସାଗର। ଆଶ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସାଧନାରତ ରହିଲେ। କରୁଣାମୟୀ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇଲେ, ଯୋଗ ପଥରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ଉଭୟ ହିଁ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ଏକଇ ଚେତନାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିବିଧ ପ୍ରକାଶ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଦୁଇଟି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚେତନା
ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ସତ୍ତା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ଉର୍ଚାର, ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ସତ୍ତା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ଉର୍ଚାର, ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ଶକ୍ତି ହୃତ୍ ସତ୍ୟ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ। ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଦି ହୋଲ୍ ୱାଇଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ହି ଆଣ୍ଡ ସି। ଦି ହୋଲ୍ ୱାଇଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ହି ଆଣ୍ଡ ସି। The two are one, and the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ବିଶାଳ ଜଗତ, ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ବିଶାଳ ଜଗତ, ଏଇ ଦୁଇ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ସତତ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଏଇ ଦୁଇ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ସତତ। ସର୍ବଗୁପ୍ତ ଶକତିର ଅଦ୍ୱୟ ଆଧାର, ସର୍ବଗୁପ୍ତ ଶକତିର ଅଦ୍ୱୟ ଆଧାର, ଏକ ଏ ଯେ ସର୍ବମଧ୍ୟେ ସକଳ ଶକ୍ତିର, ଏକ ଏ ଯେ ସର୍ବମଧ୍ୟେ ସକଳ ଶକ୍ତିର। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ସେହି ଯୁଗ୍ମାବତାରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି, ପ୍ରଣୀତ ନିବେଦନ କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିନମ୍ରତା ରହିବ, ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ, ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ଉଭୟଙ୍କୁ କରିବା। କାରଣ ସେ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ହି ହୁ ରିକଗ୍ନାଇଜେସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ମି, ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ it is the same thing, the same identity. For him, all obstacles, all difficulties, all traps, all the so-called interruptions on the march towards the truth are swept away and removed forever, in this life as well as after death and in the lives to come till eternity. Yes, for him, the Lord is all powerful only to repeat Mass Sri Aurobindo, that is enough. The Supreme ନାମକ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 64 ମା ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି, yes my child, ହଁ ହେ ମୋର ଶିଶୁ, he who recognize Sri Aurobindo and me, ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରେ, in fact ବାସ୍ତବରେ it is the same thing, ଏ ହେଉଛି ଏକା କଥା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭିନ୍ନ, the same identity, ସେଇ ସମାନ ପରିଚୟ। For him, ଯିଏ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଜାଣିପାରେ, ତା ପାଇଁ for him all obstacles, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, all difficulties, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା, all traps, ଯେତେ ପ୍ରକୃତିର ଜାଲ ଅଛି, ଯେତେ ଜନ୍ତା ଅଛି, all the so called interruptions, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସବୁ ଆସୁଛି ଯୋଗ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, on the march towards the truth, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ବାଟରେ, are swept away, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ, ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ପୋଛି ହେଇଯାଏ, and removed forever, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ, in this life, ଏଇ ଜୀବନରେ, as well as after death, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, and in the lives to come, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆସୁଛି ସେ ଜୀବନରେ, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା till eternity, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Yes, for him the Lord is all powerful, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। only to repeat Mass Sri Aurobindo, that is enough। ଖାଲି Mass Sri Aurobindo ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ସେଇ ଅତିମାନ ସରଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୁଗ୍ମାବତାରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ହେଉଛି,
ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ସୋପାନ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ସ୍ଥିର ହେଇନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକତର ହଉଛି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ଏହି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଆସ୍ଥାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟି ଭିତରେ କେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ରହିଛି। କାରଣ ଆ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବେଶ କରିନି ତ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥକିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାଥୀ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଯଦି ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, What I can't do now is the sign of what I shall do hereafter। ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଇଏ ମତେ ଏହି ସଂକେତ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆ ପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ମତେ ଆଶାବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବି ହୋପଫୁଲ। ଆଶାହୀନ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଶା ହିଁ ଯୋଗ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆଶାବାଦୀ। The sense of impossibility is the beginning of all the possibilities। ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବ ଜାତ ହଉଛି ସେଇ ଅସମ୍ଭବ ଭାବ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଆରମ୍ଭ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ ଏକଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନାହିଁ ତାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କରିପାରିବି। ଅସମ୍ଭବର ବୋଧଜ୍ଞାନ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ ନେଭର ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ନିଡ୍, ନେଭର ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନେଭର ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ହର୍ଟଫୁଲ ମୁମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଏ ଲଭିଂ ମଦର। ଅଭାବ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଅଭାବ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ରହିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ବିନା ବି ଜୀବନ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଘାତ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ଆଘାତ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କଦାପି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଜନନୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ କୃପାର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସଦା ସୁରକ୍ଷିତ, ସଦା ନିର୍ଭୀକ। 17 ନଭେମ୍ବର 2017ରେ ଆଶ୍ରମରେ ବିତରିତ ଏକ ବାଣୀ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ। It is only remaining perfectly peaceful and calm with an unshakable confidence and faith in the divine grace that you will allow circumstances to be as good as they can be. The very best happens always to those who have put their entire trust in the divine and in the divine only। ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ଅବିଚଳ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ସର୍ବସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଶାନ୍ତିମୟ ଏବଂ ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଯେତିକି ଉତ୍ତମ ହେବା ସମ୍ଭବ ତାହା ହେବା ଦିଗରେ ପଥ ସୁଗମ କରିପାରିବ। ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ସର୍ବଦା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। The very best happens always to those who have put their entire trust in the divine and in the divine only। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ସର୍ବଦା ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। এই କଥା ମା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ। True strength
and protection come from the divine presence in the heart. If you want to keep this presence constantly in you, avoid carefully all vulgarity in speech, behavior and acts. ହୃଦୟସ୍ଥ ପରମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉ, ଶକ୍ତି ପାଉ। ତୁମ ଯଦି ଏହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିରନ୍ତର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ, ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନତାର ସହିତ ତୁମର ବାକ୍ୟ, ତୁମର ଆଚରଣ ଓ କର୍ମରେ ରୁକ୍ଷତା ଓ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିବାକୁ। ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କାହାକୁ ରୁକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହୃଦୟସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କବଚ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ପୁରାପୁରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆଲୋଚନା ସରି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ସମୟ ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଛି। ଗତିଷ୍ଠଂ ଗତିଷ୍ଠଂ ତୁମେକା ଭବାନୀ, ଗତିଷ୍ଠଂ ଗତିଷ୍ଠଂ ତୁମେକା ଭବାନୀ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ଜୀବନର ରକ୍ଷା କବଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କବଚ କଥା ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ମା ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କବଚ। ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସିନ୍ସିୟରଲି ଆମେ ଡାକିବା, ଖାଲି କେବଳ ମା ନାହିଁ, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ କି ଧରିଛେ, ସିଏ ହଉଛି ଜୀବନର ରକ୍ଷା କବଚ। ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟତାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି କଣ କଣ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ବାକ୍ୟ ଆମର ରୁକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଥାରେ ଏସବୁରେ ରହିବ ମାନେ ଉଦାରତା ରହିବ, ଆମର ଶାଳୀନତା ରହିବ। ସେଠି କିଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ମା ତ କହିଛନ୍ତି କୁହ ନାହିଁ କିଛି ହେଲେ, ଯେତେ ପାରିବ ଖୁବ କମ କୁହ ଏବଂ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତାଙ୍କୁ ପଚାରିକରି କୁହ। ସେଠୁ ସିଏ ହିଁ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। Those who sincerely call the divine, there is nothing difficulty for any work, for them, for any work. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସେନି। ଯଦି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସେ ତାହେଲେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଅପା ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଥିଲେ ମାତୃ ସଂହିତାର ଯେ ମା ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ଇଫ ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଫିୟର, ଏଟା କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅଛି, ଭୟଭୀତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ମା ତ ଅଛି। ଏ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରହିବ, ସରେଣ୍ଡର ରହିବ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କବଚ ଉପରେ ଆମେ ଆହୁରି ମାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ। ତେଣୁ ଅପାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସାଧକ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ନବା, ନାମର ମନ୍ତ୍ର ନବା, ମା ନାମର ମନ୍ତ୍ର ନବା। ମା 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 ଓ ମା 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 ଓ ମା ଓ ମା 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 ଓ ମା
ମା ଓ ମା ମା ଓ ମା ମା ଓ ମା ମା ଓ ମା 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 ଓ ମା ମା ଓ ମା ମା ଓ ମା ଓ ମା ମା ଓ ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଭର। ମା 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 ମା।